सत बिस्मिल्लाह ते जी आया नूं पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो मेरा नाल उस्मान बाजवा है, मेरे नाल सहर शाह मौजूद ने और मुहर्रम दी स्पैशल ट्रांसमिशन तुहाडे वास्ते लैके आए हैं। दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक अगर वेख्या जाए तो कुर्बानियां दी एक लंबी तारीख सानू इस्लाम दे विच नज़र आती है। इंसानी तारीख दे विच भी यह सिलसिला जारी और सारी माजी दे विच रहा। इस्लाम की रूह नूं पढ़िया जाए तो यह समझ आती है कि अगर तुसी किते जुल्म हुंदा वेखदे हो तो उन्होंने हाथ ना रोको, अगर ये ताकत नहीं रखते तो उन्होंने जुबान नाल बुरा भला कहो, और अगर जुबान की ताकत नहीं रखते तो उन्होंने दिल च बुरा जानो, और यकीनी तौर पर यह ईमान की सब तो कमज़ोर सतह होगी। वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है जिन्हें एक तारीख रकम की और सानू सब नूं ये दसिया कि क्यों जालम दे अगे खलो जाना चाहिए और क्यों कुर्बानी अहम होंदी है। ये वाक़या सानू ये भी दसदा है कि करबल दे विच प्यासे जड़े सन और जड़े शुहदा ने उन्हां दा खून जड़ा है अज भी रंग लैके आ रहा और हमेशा दसिया जाता रहेगा कि क्यों सानू जालम दे अगे खलोना पवेगा, भावें तुहाडी जान ही क्यों ना चली जाए। सो इस वाक़े की रूह नूं जानण लई अज असीं इस प्रोग्राम दे विच कुछ मेहमानां ने ग्रामी बुलाए ने, उन्हां नाल गुफ्तगू करांगे और जानने की कोशिश करांगे कि वाक़या करबला सानू की दसदा है और तारीख का ये बाब क्यों याद रखा जाना चाहिए। प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करने साढ़े स्टूडियो विच दो प्राहुणे मौजूद ने इस वक्त। अगर तुसी पटियाला घराने तो वाकिफ हो तो ये जानते होवोगे कि इस घराने की बहुत ज़्यादा खिदमात हैगियां। इसे घराने तो साढ़े नाल पहले प्राहुणे मौजूद ने और सोजो सलाम का एक जड़ा सिलसिला है वो भी सब कॉन्टीनेंट दे विच बहुत ज़्यादा और इस तरह ईरान और बाकी इस्लामी दुनिया दे विच सानू नज़र आउंदा। इन्हां दा खानदान और बाकी कई खानदान जड़े ने इहदे विच अपना अपना हिस्सा पाउंदे रहे और सोजो सलाम मनकबत और नोहे जड़े हैं वो पेश करते रहे। मेरी मुराद उस्ताद हामिद अली खान साहब तो है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब। साढ़े नाल होर केड़े प्राहुणे जी साढ़े नाल दूसरे प्राहुणे मौजूद ने डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन मजहबी स्कॉलर ने खानका चिश्तिया निज़ामिया सियालकोट तो तशरीफ़ लैके आए ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ अगर असी करिए इस वाक़े करबला के हवाले नाल ते सोजो सलाम का उस्ताद साहब जिवें जिक्र होया तो झंग वो इलाका बनता है जिहदे मुल्तानी लहजा हो जाए या चंगोची लहजा हो जाए। ये सोजो सलाम की और शायरी की रिवायत बहुत पुरानी है, सब कॉन्टीनेंट दी बाकी जुबानों के मुकाबले दे विच बहुत पुराने सानू नोहे मिलते हैं, बहुत पुराना वो सिलसिलाकार मिलता है। लाहौर भी बहुत पुराना शहर है, ये भी एक रिवायत है सोजो सलाम पढ़न की। इत्थों के सारे जिथे जिथे महाफिल जड़ियाँ ने वो होंदियां ने। इस दे बारे थोड़ा जिहा अगर वेरवा करिए, थोड़ा जिहा सानू दसो कि इसकी तारीख की मिलती है लाहौर च। ये सोजो सलाम काफ़ी लोगों ने पढ़िया, साड़ी ख़ानदान च भी सब लोगों ने पढ़िया। बड़े बड़े भरा उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फतेह अली खान उन्होंने भी पढ़िया। फिर असद अमानत मेरा भतीजा थी उन्हें पढ़िया, अमजद मैं पढ़ना, मेरा भतीजा शफकत, सारे पढ़ते सोजो सलाम और मुख्तलिफ जगह ते पढ़ने लाहौरों बाहर भी लाहौर दे विच भी। तो क्योंकि साडा एक सिलसिला है, असीं इस घर दे मनण वाले हैं तो असीं कोई मुआवजे वास्ते नहीं पढ़ते, वो साड़ी एक अकीदत है जी, साडा एक मुहब्बत है उन्हां दे नाल। उस नज़रिए दे नाल असीं सोजो सलाम पढ़ने। डॉक्टर साहब हज़रत पस मंज़र है तो उन्हां दी विलादत है उहदे बारे च कुछ सानू दसो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ तुसी इस प्रोग्राम विच जिहड़ा वी वो मैनूं दावत दित्ती। अल्लाह ताला तुहाडे ते अपना खास फजल फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दा ताल्लुक एक ऐसे इल्म व फजल वाले ख़ानदान दे नाल है कि जिस ख़ानदान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त नूं दवाम बख्शिया, हमेशगी अता की थी। और इस ख़ानदान का ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे नाल है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दे नाल इसका ताल्लुक है, हज़रत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दे नाल इस ख़ानदान का ताल्लुक है। और तुसी देखोगे कि इस ख़ानदान ने कितनी रिवायात नूं जन्म दिता। शहर मक्का दे विच करम और फजल का जिहड़ा पहला सौता फुटिया एक चश्मा जिहड़ा वी वो जारी होया वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दी एड़ी तो जारी होया। और फिर उस तो बाद तुसी देखो कि एक पूरा शहर आबाद हो गया, लोग आके बसना शुरू हो गए।
फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात दे कुलूब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਤਹਵੀ ਇਲੈਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਫੇਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਨ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਤਹਵੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਹਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਇਹ ਤਸਲਸੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਵਾਲਾ ਸਿਫਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਫਿਰ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਾਦਤ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ 11 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਪ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੂੰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਲਾਦਤ ਬਾਸਾਦਤ ਹੋਈ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਗ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਜਰੇ ਖਲਕ में इन्ना को न क्या क्या देखा वो साढ़े ख़ानदान मुंसलिक है सही और सौदो सलाम गम शबीर में वो अश्क के चश्मे निकलते हैं ये भी और काफ़ी साढ़े सौदो सलाम साढ़े मशहूर हुए मेरा फिर जिले मैं शुरू किया है तो मेरा लोहा बड़ा चलिया सी दरिया पे सो रहा है हैदर का पिसरगाजी बल्कि पूरे जगह जगह चल रहे थे मेरा तो वैसे मैं मनकबत तो सलाम ये भी पढ़ना लोहे भी पढ़ना तो साढ़े खानदान के सारे लोग पढ़ते हैं अगे मैं तो पहले भी दसिया ना कि सानू इस घर में बहुत ज़्यादा अकीदत है ऐ नहीं कि सानू साढ़े शुरू तो बुजुर्गों तो चली आ रही जिवें गाना चले आ रहे हैं ना दादे पड़दादे तो इतनी अकीदत भी उतों ही चली आ रही सही और वो हाले तक जी है वो नवी नस्ल तक भी साढ़े अगे बच्चे भी कर रहे हैं वो सौदो सलाम भी पढ़ते हैं सही मौला दा जिक्र भी करते हैं सही सही अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कुरान करीम जेड़ा वो अहले बैत दे बारे च की हुक्म है उन्हां दा कुरान करीम और अहले बैत का ताल्लुक ते चोली दामन का साथ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस पाक है आप फरमाते ने इन्नी तारिकुन फ़ीकुम खलीफ़तैन किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुन मा बैनस समाई वल अर्द व इतरती अहलु बैती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत और कुरान कदी जुदा नहीं होंगे मैं तुहाडे दो खलीफा छोड़ के जा रहा एक किताबुल्ला छड़ के जा रहे हैं और दूसरी व इतरती अहलो बैती और दूसरी मैं अपनी अहले बैत छड़ के जा रहे हैं लेकिन ये तफर्रका हत्ता यारिदा अलल हौज़ कि ए दोनों जुदा नहीं होंगे इथों तक के हौज़े कौसर तक पहुँच जाएंगे यानी इन्हां दा ताल्लुक इस कदर मजबूत है और इमाम जाफ़र अस-सादिक अलैहिस्सलाम आप फरमाते सन अल्लाह ने कुरान दा जो इल्म सानू दिता है वो किसी नू नहीं दिता और ये हकीकत है कि उलूम दा मरकज़
महवर और मंबा चूँकि एक ख़ानदान है और फिर इस कायनात विच अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उलूम दा वारिस किसी नूं करार दिता तो वो हज़रत इमाम हुसैन दे वालिद हज़रत अलीउल मुर्तज़ा नूं करार दिता। और आपने इरशाद फरमाया कि आना दारुल इल्म व अलीयुन बाबोहा, कि मैं इल्म दा शहर हाँ, अली उसका दरवाज़ा है। कुरान करीम जिहड़ा वे उदा ताल्लुक अहले बैत नाल इस कदर है और अहले बैत दी जिहड़ी सिफात कुरान करीम बयान करदा है, कहंदा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी चाहत कीए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरादा कीए कि वो इस खानदान नूं हर रिज्स तो पाक कर देवे और ऐसा पाक करे कि जिहड़ा इन्हां नाल लग जाए वो भी पाक हो जाए। तो कुरान करीम जिहड़ा वे उसका ताल्लुक अहले बैत अतहार नाल इस कदर मजबूत ताल्लुक है कि ये कदी दोनों जड़े ने आप जुदा नहीं हो सकते और ये दुनिया विच भी नाल ने, कबर विच भी नाल ने, हशर विच भी जड़े ने वो कुरान और अहले बैत जड़े ने वो अपने नाल रहेंगे। जी बिल्कुल। उस्ताद साहब, नजरीना या अकीदत जड़ी है वो पेश किया जाए नजराना। हाँ जी, मैं एक नोहा जड़ा है वो तुसी ज़रूर पेश करो। आया आखिरी नींद सकीना नो मिट्टियां ते आन के सो गए, जिंदान सही पर सैयदानो एक कब्र नसीब ते हो गए। आए आखिरी नींद सकीना नो सहरा विच दरबारां विच बाजार दे वसदे पत्थरां विच सहरा विच दरबारां विच बाजार दे वसदे पत्थरां विच कुर्बान हुसैन दी बचड़ी तो कुर्बान हुसैन दी बचड़ी तो जेड़ी ज़ैनब वांग खलो गई है। आया आखिरी नींद सकीना नो पुछया ज़ालिम ने आबद दा किवें सर्द होया है तौक गरम। पुछया ज़ालिम ने आबद दा किवें सर्द होया है तौक गरम। लोकां दस्या इक बच्ची जेड़ी हंजुआं नाल तौक भिगो गई है। आया आखिरी नींद सकीना नो अब्बास दी कब्र ते पानी नहीं, अब्बास दी कब्र ते पानी नहीं। हर वक्त तवाफ च अथरू ने अब्बास दी कब्र ते पानी नहीं। हर वक्त तवाफ च अथरू ने सकलैन सकीना गाजी दो रब जाने किन्ना रो गए। आया आखिरी नींद सकीना नो मिट्टियां ते आन के सो गए। ज़ख्मां दा नकद वसूल किता पत्थरां ने कदी कंडियां ने। ज़ख्मां दा नकद
वसूल किता कदी पत्थरां ने कदी कंडियां ने एक कब्र दी थां मासूमां लई अज किन्नी महंगी हो गई है आई आखरी नींद सकीना नू मिट्टियां ते आन के सो गई जिंदान सही पर सैयदानू एक कब्र नसीब ते हो गई आई आखरी नींद सकीना नू। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾक़ਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਤੇ ਮਸਾਇਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਬਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਫ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਅਸ ਸਾਬਰੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਜਦਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਜਾਣੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕੇ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 72 ਨਫੂਸੇ ਕੁਦਸੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਸਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਸ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। और ऐसा मन्या जी कि क़यामत तक लोग याद रखेंगे। ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਰਕਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ हाँ जी ਜਾਂਦਾ बिल्कुल। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ अब्बास अलमदार सरकार की मज़ार से एक बार जड़ा मैं तुम दसे सी मेरा लोहा बड़ा चलिया सी दरिया पे सो रहा है हैदर का पी सरकार यही लोहा मैं अपने पुत्रों के नाल सरकार की मज़ार से पढ़िया। तुम यकीन करो कि वो खिड़की होती ना जिदे चो जाते ने अंदर जाने वास्ते एडी एक वड्डी होती उत्थे मैं खलोता पढ़दा पिया उस जाली चो पानी निकलना शुरू हो गया सी ਅੱਛਾ और पहले तो थोड़ा थोड़ा फिर भगना शुरू हो गया बाकायदा पर उत्थे रश पै गया गुथमगुता लोग होना पे कोई कपड़ा ला रहा है कोई हथ ला रहा है। एक तो मैनू ये मेरे नाल होया एक मैं एक मजलिस ये बड़े लोगों को पता है इस गल का किला लक्ष्मण सिंह की एक मजलिस होती है उत्थे हालांकि बड़ी लंबी गल है मैं शॉर्ट करके सुना रहा उत्थे मैं एक सोजो सलाम पढ़िया मैं हसन रिजवी का मानूस तू इतना तेरे करबल की ज़मीं से मैं दफन कहीं हूँ मगर उठूँगा वहीं से ए मैं पढ़िया सलाम और पढ़ के मैं थले उतरिया। हालांकि उस दिन असी मजलिसां च 2 भी 3 भी पढ़ लेने 4 भी पढ़ लेने ਸਹੀ पता नहीं उस दिन मन की मैं एक ही पढ़िया ਹੂੰ पढ़ के मैं थले उतरिया मैंबर छड़ दिता मैं स्टेज ते थले आ गए तो जिथे असी बैठे थे ना जिस कमरे च उत्थे घंटा डेढ़ घंटा बैठे रहे थे काफ़ी होर भी लोग बैठे असद मेरा अल्लाह बख्शे मेरा भतीजा असद अमानत वो भी बैठा उन्हें भी पढ़ना सी तो उस कमरे जो खाली सी फिर जिले मैं मजलिस पढ़ के आया वो मन कहने लगे खान साहब बैठो तुसी असी जी नज़र नियाज की ए तुसी खाओ भी तो नाल भी तुहाडे उत्थे भेजांगे मैं उन्होंने मना कर रहा था कि कोई गल नहीं उन्हें कहा नहीं जी बस कमरे च बड़े हैं तुसी यकीन करो मैं उस कमरे च इंज लगा किसी ने गुलाबां दी बोरियां खोल छड़ियां ਹੂੰ ਇੰਨੀ खुशबू कि बड़ी खास किस्म की खुशबू मैं खैर दरूद पढ़ना शुरू कर छड़िया दुआ मेरे नाल उन्होंने फैमिली के एक कज़न सी सैयद ਜੀ मैं उन्होंने फिर क्या मैं क्या कुछ फील किया जी कहते नहीं हाँ जी बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही पता नहीं किहड़ी हस्ती सानू ਹੂੰ उस मजलिस दे विच ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ सलाम अगले साल जान के पढ़िया सही और जान के कोई पढ़िया। ਹੂੰ हालांकि लोग वो कहते हैं कि जी होर पढ़ो लेकिन उसे कमरे पर फिर मैं गया तो मन नहीं हो कि खुशबू आई बस उसे सारा ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ जी वो एक वाक्य ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 72 ਨਫੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਹਿਰਾ ਦੀ ਗਰਮੀ ਔਰ ਤਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਰੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਫਰਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ। जी मुड़ के वापस आ गए हैं पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर तो मेरा नाम अली उस्मान बाजवा है और मेरे नाल मौजूद ने सहर शाह और मुहर्रम के हवाले नाल प्रोग्राम चलता पिया और गुफ्तगू असी कर रहे हैं वाक़या करबला के हवाले नाल और सारे उस कुर्बानी के फलसफे के हवाले नाल जिहड़ा कि सानू याद रखना चाहिए और ना सिर्फ याद रखना चाहिए अपने बच्चों को दसना चाहिए और उस गल ते अमल भी करना चाहिए जिहदी तलकीन इस्लाम जैसे खूबसूरत दीन ने सानू की कि जालम दे अगे हमेशा डट जाना और मजलूम का साथ देना।
ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਾਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਦੇ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਬਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦੀਨ हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दी निगाह विच कितनी अज़मत और शान दा मालिक है। सब तो पहला सबक तो सानू यह मिलता है कि इस दीन वास्ते वड्डी तो वड्डी कुर्बानी भी देनी पवे तो वो छोटी है, समझ लो। देखो, इस कायनात दे बेहतरीन 72 नफूस हज़रत इमाम हुसैन ने कुर्बान किए करबला दी सरजमीन दे विच। जिस तरीके नाल असीं पहले भी गुफ्तगू कर रहे सां, आपने सफ़र किया और आपने इस्तिकामत दिखाई, जालिम बादशाह दे सामने इस्तिकामत दा मुजाहरा किया और किसी मकाम ते भी आपने पिछे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि आप दा सफ़र जिहड़ा वे वो जारी रहा। फिर आप दे असहाब दी वफा जड़ी सी, आप तुसी जानते हो कि आपने शमा बुझाई और क्या कि जिहड़ा वापस जाना चाहता है वो चला जाए, खैमा छड़ के चला जाए, खैमा छड़ के चला जाए। क्योंकि साड़ा जिहड़ा खानदान है, जिहड़ी साड़ी फिक्र है वो बहादरां दी फिक्र है और इस फिक्र दे नाल असी दीने मतीन दी हमेशा तो खिदमत कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣਾ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਾ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੀਵੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਲਈ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ। लेकिन किसी को तलवार की नोक से जंग मजबूर नहीं कर सकते। ये भी थोड़ा जहा वाजे होना चाहिए, क्योंकि मैं नौजवानों का जिक्र कर रहा कि ये कॉन्सैप्ट क्लीयर होने चाहिए ज़हन। जी जी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते ने ला इकराह फिद्दीन, इस दीन में जबर नहीं है, जबर नहीं है। तुसी जिहड़ा भी वो बंदूक दी नोक ते किसी को अपनी फिक्र नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये दीन जिहड़ा भी वो मुहब्बत और प्यार दा दीन है। और आपने भी अपने जिहड़े रुफाका सन उन्होंने कहा बई जिहड़ा शख्स मेरी फिक्र दे नाल ही वो इत्थे बाकी मौजूद रहे, जिहड़ा इस फिक्र दे नाल नहीं वो चला जाए। लेकिन चूँकि ये ख़ानदान अज़ल तो वफा दा ख़ानदान है, इसने किसी नाल बेवफाई नहीं की थी। चूँकि खूने रसूल सी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा असली वतन मक्का सी, लेकिन आप हिजरत करके मदीना गए जिस वक़्त इस्लाम अपने उरूज ते पहुँचा तो अंसार दे कुछ नौजवान समझ बैठे कि ये हुण छड्ड के ते वापस चले जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मक्का चले जाएंगे। लेकिन आपने बड़े तारीख साज जुमले इरशाद फरमाया, आपने फरमाया हयाती लकुम व ममाती लकुम, मेरी ज़िंदगी भी तुहाडे वास्ते वे और मेरी मौत भी तुहाडे वास्ते वे। याद रखना कि मैं बेवफा नहीं, बल्कि मैं कायनात नूं वफा दा दर्स देना आया। और हज़रत इमाम हुसैन और आप दे रुफाका खूने रसूल सन, वो वफा उन्हां दी सरिश्त विच शामिल सी, उन्हां दियां रगां विच सरिश्त शामिल सी और वो जिहड़े ने वो पिछे नहीं हटे, बल्कि इस दीन दी खातिर उन्होंने तमाम मुश्किलात नूं बर्दाश्त भी किया, उहदे ते सबर भी किया और अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी भी रहे। और आप दा जिहड़ा आखिरी सजदा है वो सब तो वड्डा पैगाम जिहड़ा करबला दे विच सानूं मिलदा है कि तुसी अपनी तमाम मुश्किलात, मसाइब, परेशानियां तो बाद अपना सब कुछ कुर्बान करन तो बाद सब तो वड्डी कुर्बानी की सी इस कायनात दे सब तो बेहतरीन, अफजल और आला रुफाका दी कुर्बानी करबला दी सरजमीन विच दिती। हज़रत अल्लामा इकबाल आपने बड़ा खूबसूरत आप दा इरशाद फरमाते हैं कि गरीबो
सादाओ रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन है, इब्तिदा है इस्माइल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ गरीबो सादाओ रंगी है दास्ताने हरम, ये ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨੇ ਹਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਜਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਜਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰਫ 72 ਨਫੂਸ ਬੇਗੋਰੋ ਕਫਨ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਮਦ ਜਾਮ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤਗਾਨੇ खंजरे तस्लीम रा, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अज गैब जाने दीगर अस्त। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਸਲੀਮੋ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਉਸ ਤਸਲੀਮੋ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ क़यामत तक बाकी भी रखे, जब तक कायनात बाकी आपका जिक्र जड़ा रहंदी दुनिया तक। यानी असी इस्तकामत ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਨੇ ਆ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਲੜਨੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨੋਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਗਾਜ਼ੀ ਹਾਏ ਅਕਬਰ हाय कासम हाय असगर, हाय गाजी हाय अकबर, हाय कासम हाय असगर। बारे शबीर ने सारे, बारे शबीर ने सारे, नाने दे दीन दी खातर। हाय गाजी हाय अकबर, हाय कासम हाय असगर। जदों मुश्किल दीन ते आई, गर्दन शबीर कटाई। जदों मुश्किल दीन ते आई, गर्दन शबीर कटाई। जालिम बेरहम चलाया, जालिम बेरहम चलाया। बुनियाद इस्लाम ते खंजर। हाय गाजी हाय अकबर, हाय कासम हाय असगर। वह खांसी आगे दोबारा मुझे अच्छा नहीं लग रही। हाँ जी करें। हाय गाजी हाय अकबर, हाय कासम हाय असगर। हाय गाजी हाय अकबर, हाय कासम हाय असगर। वारे शबीर ने सारे, वारे शबीर ने सारे, नाने दे दीन दी खातिर। हाय गाजी हाय अकबर, हाय कासम हाय असगर। जदों मुश्किल दीन ते आई, गर्दन शबीर कटाए। जदों मुश्किल दीन ते आई, गर्दन शबीर कटाई। जालिम बेरहम चलाया, जालिम बेरहम चलाया। बुनियाद इस्लाम ते खंजर। हाय गाजी हाय अकबर,
हाय कासम हाय असगर सिर पाक हुसैन दा टंगिया लाशा अब्बास दा कंबिया सिर पाक हुसैन दा टंगिया लाशा अब्बास दा कंबिया जद शामियां कोफियां लुट लई जद शामियां कोफियां लुट लई ज़ैनब दे सिर तो चादर हाय गाज़ी हाय अकबर हाय कासम हाय असगर मालिक जन्नत दे कंबर पंजतन ने दीन दे रहबर मालिक जन्नत दे कंबर पंजतन ने दीन दे रहबर निजात कबर जे चानाए निजात कबर जे चानाए बन कर इमरान दा नौकर हाय गाज़ी हाय अकबर हाय कासम हाय असगर बारे शबीर ने सारे बारे शबीर ने सारे नाने दे दीन दी खातिर हाय गाज़ी हाय अकबर हाय कासम हाय असगर अच्छा डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਮਾਸਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मैं इब्तदान थोड़ा मुख्तसर अर्ज़ कीता सी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा ख़ानदान और अहले बैत दे विच बड़ी मुमासलत है ਸਹੀ तुसी ज़िंदगी उठा के देखो सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दी आप दी ज़िंदगी जिहड़ी है वो आप चूँकि एलीट ख़ानदान नाल आप दा ताल्लुक सी बादशाह दी बेटी सन लेकिन जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे घर विच आप आ गई आप दी संगत और सोबत आप नूं मुयसर आ गई और आपने फिर वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां सन वो छड्ड दित्तियां फिर एक मुश्किल ज़िंदगी दा आगाज़ हो गया और उस ज़िंदगी दे विच तमाम मुश्किलात उठाइयां सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने तुसी देखो कि शहर मक्का दे विच कोई आबादी नहीं सी हज़रत इब्राहीम खलील नूं हुक्म होया कि इन्हां नूं इत्थे छड्ड के चले जाओ और आप जिहड़ियां हज़रत इब्राहीम इन्हां नूं छड्ड के चले गए और आप दे सामने एक मासूम बच्चा हज़रत इस्माइल मौजूद सी और आप पानी दी प्यास दी तड़प जिस वक्त तड़प रहे सन और आप कदी उधर चक्कर लगा रही सन कदी उधर चक्कर लगा रही सन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कैफियत नूं अपनी बारगाह च कबूल कर लिया जिहड़ी कैफियत उस वक्त सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दी सी और किस कदर साबिर खातून ਮਾਂ ਦੀ जी ਮਮਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ जी 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਔਰ ਅਕਮਲ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਲਮਹੇ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ महबूब ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 100 ਸਾਲਾ ਬਾਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਘੜੀ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਯਦਾ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਸੈਯਦਾ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਉਹੀ ਅਜ਼ੀਮਤ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸਾਇਬ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ
ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਲਾमुल्लाह अलैहा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਉਰਾਫਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਯਦਾ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੁਜੱਸਮ ਸਬਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਬ ਦੇਖੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੇ ਦਰ ਅਕਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਕਬਾ ਇਬਨ ਮੁਈਤ ਜੈਸੇ ਲੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਾਕ ਉਠਾ ਕੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਰ ਅਨਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨੰਨੀ ਬੱਚੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਲਾमुल्लाह अलैहा ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਕ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਰ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਰ ਅਨਵਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਆਂਸੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाहु ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਔਰ ਅਜ਼ੀਮਤ ਔਰ ਸਬਰ ਸੈਯਦਾ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਾਲੀਫ ਮਸਾਇਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਚੂँਕਿ ਅਜ਼ੀਮਤ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਰੁਖਸਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਰੁਖਸਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਅਜ਼ੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ जितने दुख और तकलीफ़ां उठाइयाँ और अल्लाह ताला दी रज़ा ते राज़ी रही। फिर एक चीज़ सी कि दोनों ने शिकवा नहीं किया अल्लाह नाल। सैयदा हाजरा ने भी पूरी ज़िंदगी आप दी गवाह है कि एक भी लम्हा ऐसा नहीं कि हज़रत इब्राहीम खलील ने क्या बेटे नू कुर्बान करना है, अगू कोई दलील नहीं पूछी, क्या अल्लाह दा हुक्म है, क्या जी हाँ अल्लाह दा हुक्म है, तो सैयदा हाजरा तैयार हो गई। और इत्थे भी जिस वक्त आपनू पता सी कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन नू शहीद कर दिता जाएगा, लेकिन किसी जगह ते भी यह नहीं किया कि सानू इस मुसीबत तो, इस परेशानी तो, इस दुख तो बचा लिया जाए, बल्कि उन्होंने अपनी ज़ात नू पेश किया कि मेरा मालिक जिस तरह राज़ी है असी भी उस तरह राज़ी हैं, अल्लाह नू राज़ी। साबित कदमी जी, साबित कदमी नज़र आती है इस्लाम की सारी तारीख दे विच और यकीनी तौर पर रब की रज़ा भी है और मिसाल कायम करने वास्ते भी और जिवें असीं बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ खलोण वास्ते भी इस्तकामत चाहिए होंदी। जी जी। सो वो सानू वाक़यात दे विच मिलदी है और इसी तरह ही ये दो भी वाक़या जिहड़े ने एक दूसरे नाल किते ना किते मिलदे होए नज़र आंदे ने। चलो सर साहब तुसीं दस्सिया कि खानदानी तौर दे उत्ते तुसीं हमेशा तो ही सलातो सलाम पेश करदे रहे, तुहाडे वडके भी और फिर तुसीं भी। हुण अग्गों जिहड़ी अगली जनरेशन है वो किस कदर अकीदत दे नाल और फिर लाहौर दे विच किहड़ी इमाम बारगाह ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੁੜਤ ਹੈ? सैयदा मुबारक बेगम हवेली ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਲਿਸਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਅੱਗੇ ਨੇ और वो भी जड़ा है वो अपना एक हिस्सा जड़ा है हाँ जो तो पूरा तो बल्कि वो तो मेरे एक जड़ा बड़ा बेटा है और विचकारला भी वो जदों तक ज़ियारत विद्या नहीं होती नाल ड्यूटी देंगे। मैं असी ज़रा सलाम किया, दुआ मंगी, थोड़ा वक्त वती दिता चले जाने, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा अकीदत है उन्होंने। सही साहब अगर असी एक नोहा जड़ा है होर शामिल करिए। हाँ जी, मैं पेश करिए। काबे दे विच अली बोलिया, 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 बुआ रहमतां दा रब अज खोलिया, बुआ रहमतां दा रब अज खोलिया, आया वारिसे रसूल रब
ਬੋਲਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਨਬੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਨਬੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਨਬੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਨਾਤ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾਤ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਬੂ ਜੇਲ ਡੋਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਬੂ ਜੇਲ ਡੋਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਬੂ ਜੇਲ ਡੋਲਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬੋਲਿਆ ਪਾਕ ਅਲੀ ਅਤਹਰ ਦਾ ਵਾਲੀ ਪਾਕ ਅਲੀ ਅਤਹਰ ਦਾ ਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀ ਤੇਰਾ ਮਾਨੀ ਮੌਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀ ਡੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਨੀ ਮੌਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀ ਡੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਨੀ ਮੌਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀ ਡੋਲਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬੋਲਿਆ ਬੂਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਅਜ ਖੋਲਿਆ ਬੂਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਅਜ ਖੋਲਿਆ ਆਇਆ ਵਾਰਿਸ ਰਸੂਲ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵਾक़या ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। जी मुड़ के वापस आ गए हैं पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो मुहर्रम का स्पेशल प्रोग्राम जोड़ा है वो जारी हो सारी है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़लसफ़ा की है करबला दा, फ़लसफ़ा की है कुर्बानी दा, ज़ालिम के खिलाफ डट जाना की है। वो सारे मसायब याद किए जा रहे हैं, वो सारी त्रे, वो सहरा, वो दरियाए फुरात, अली असगर दा वो तीर जोड़ा उन्होंने गले च पैविस्त होया और वो तमाम खवातीन
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 2 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕੋਲਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੈयद ਮੁਨੀਰ ਅਲੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਬਿਦ ਰਊਫ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਤ ਖਾਨ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਤੇ ਬਾਤਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਨ ਅਲੀ ਅਸਗਰ, ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨੋ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਮ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਸਕ ਤੇ ਫਾਜਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਡਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਬਾਤਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਬਾਤਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰਾਊ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਤ ਖਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਕਬਤ, ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮਜਾਲਿਸ ਔਰ ਮਹਾਫਿਲ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਬਰੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਅਸ਼ਾਰ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਯਾਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਤਕਰੀਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਜਾਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਗਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਚਲੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਰਸੂਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਔਰ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਤ ਖਾਨ, ਨੋਹਾ ਖਾਨ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਗੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿਰਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਬਾ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸ਼ਾਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਘਰਾਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹ ਪਰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਬਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਸਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ, ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਤੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਜਹਾਦ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਆਸੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਸ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਜ਼ਾਨੂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸੂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਕਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਨਵਾਸੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਰ ਦਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਬਰ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਗਵਾਹ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬੇਰਿਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਸਕ ਤੇ ਫਾਜਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਰ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਸੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਰਿਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੈਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਸਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਨੋਹਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭਿਰਾ ਜਲ ਗਿਆ ਈ ਝੂਲਾ ਤੇਰਾ, ਸ਼ਾਮ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਅਸਗਰ, ਵੀਰ ਵੇ ਹੁਣ ਅਲਵਿਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੇਗੌਰੋ ਕਫਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਸਹਿਰਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਅਕੀਦਤ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪੜਨਾ ਕਸੀਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ, ਪੜਨਾ ਕਸੀਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਨਾਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਨਾਓ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ, ਪੜਨਾ ਕਸੀਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ, ਪੜਨਾ ਕਸੀਦਾ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, मैं क्या दसावा कितना अमीर, मैं क्या दसावा कितना अमीर, तै तो सरा तो अरशे उला ताईं, तै तो सरा तो अरशे उला ताईं, सारे दसारा, सारे दसारा रकबा अली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, पढ़ना कसीदा। झुकिया दर ते बन के सवाली, इज्जत मिली है जग तो निराली, इज्जत मिली है जग तो निराली, पे लोक आखन मेकू कलंदर, पे लोक आखन मेकू कलंदर, सग हाँ मगर मैं, सग हाँ मगर मैं अली दी गली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, पढ़ना कसीदा। और जिस तरह इमाम पाक का जिक्र हो रहा है, एक आम बाले एक खास बाले, ओ एक आम बाले एक खास बाले, जेड़ा खास बाले ज़हरा दलाले, जेड़ा खास बाले ज़हरा दलाले, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया,
ਉਹ ਜਗ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਜਗ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜਨਾ ਕਸੀਦਾ, ਹਕ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਪੜਨਾ ਕਸੀਦਾ, ਹਕ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਨਾਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਨਾਓ, ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਪੜਨਾ ਕਸੀਦਾ। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਕ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਸੋ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੰਦੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਧਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਔਰ ਆਪੀ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਸੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੈਗਾਮ ਦੱਸੇ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਾੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਦਲੇਰ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੋ ਕਿ ਔਰਤ ਲਈ ਜਹਾਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਨ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਉਹ ਲਲਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਜੂਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਖ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਫਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਹਾਫਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨੋਹਾ ਖਾਂ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਐਡਾ ਵਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ
मोहब्बत इमाम पाक, मोहब्बत मौला अली, मोहब्बत गाजी अब्बास और हज़रत फातिमा ज़हरा ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ अलैहिस्सलाम। ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਾ- ਜੁੜਤ ਹੈ ਖਾਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਜੀ, ਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੋਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ। ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲੋਹਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੂਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਯਕਮ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ ਔਰ ਅਕੀਦਤ, ਪਿਆਰ, ਲੰਗਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਬੀਲ ਹਰ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਬੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੋਣਾ। ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾहिब ਇਸਤਤਾਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਖਾਸੋ ਆਮ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਖਾਸੋ ਆਮ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਫਰਾਗ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਈਵੈਂਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਦਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾਲ। ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੇਰਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਜ਼ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟੋਰਾਂਗਾ। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਲਕਿ ਅਗਰ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਬੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੋਰਾ ਵੇਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਕਬਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਹੇ ਔਰ ਈਵਨ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਫਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਰਹੇ ਔਰ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਬਿਆ ਮੁਰਸਲੀਨ ਆਏ, ਤੇ ਹਰ ਗਰੋਹ, ਤਬਕਾ, ਹਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਬ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬਕਾਤ, ਗਰੋਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਐਂਟੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲਮ ਦਾ ਕਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਵੀ ਸਾਦਕ ਤੇ ਅਮੀਨ ਕਹਿ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਵੱਈਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੈਰ ਮਜ਼ਾਹਬ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ, ਉਸ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲਮ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਸਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ KPK 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਬੀਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚਾਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨ ਆ ਵੀ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ।
ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਲਮੀਨ ਤਮਾਮ ਕਿਹਾ ਆਲਮ ਦਾ, ਮੁਸਲਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ, ਪੱਖੂ ਪੰਛੀ, ਬੂਟੇ ਔਰ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਾਹਬ ਔਰ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਮਤ। ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀਆਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖੈਰ ਖਵਾਹੀ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਹਮੁਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਹਮੁਲ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਬਾਦਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕੂਕ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਕੀਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਦੋਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2-4 ਅਸ਼ਾਰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੋਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਜੀ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਮ ਕਾਲਾ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਮ ਕਾਲਾ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਮ ਕਾਲਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮਸ਼ਕ ਵਾਲਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮਸ਼ਕ ਵਾਲਾ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਮ ਕਾਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਏ ਮਾਸੂਮ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਏ ਮਾਸੂਮ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ, ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਪੈਰੀ ਛਾਲੇ, ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਪੈਰੀ ਛਾਲੇ, ਰਸੀਆਂ ਦਾ ਗਲ 'ਚ ਹਾਲਾ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਮ ਕਾਲਾ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਮ ਕਾਲਾ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਮ ਕਾਲਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮਸ਼ਕ ਵਾਲਾ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਮ ਕਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ?
ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। औरत ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਸਬਰ ਤਹਮੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। और ਇਹਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਮਰਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ CSS ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ Degree holder। ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ, ਹੋਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੁਕਦਾਨ ਸਿਰਫ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਬ ਸਾਹਬ ਇਖਤਿਆਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਬੁਗਜ਼ ਹੈ, ਈਵਨ ਗੁਰੂਰ ਕੀਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਰ ਓ ਤਕੱਬੁਰ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਔਰਤ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਸਰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਊਟਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰਤੁਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਸਮਝਾ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਲਕਿ ਚ ਵਾਲਿਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਡਕਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਠਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਮਚਮਾਉਂਦੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਅ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੱਕ ਯਕੀਨਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹਰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾਲਿदैन ਲਈ ਹੈ ਡਰੈਸ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 10 ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਈਏ ਜਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਛੋਟੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ
ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਔਸਾਫ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੇ ਔਸਾਫ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਔਸਾਫ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਇਧਰ ਮਾਇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਡੇਲੀ ਬੈਠਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਹਿਰ, ਔਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਤਬ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਿਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਸਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਦਾ ਈਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਦਾ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਨਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੱਕ ਔਰ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਰੇ ਹਾਜ਼ਰ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਮੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਦੂਸਰਾ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਖਾਨਕਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਕਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਮਦਰਸੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਨਕਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹਸਦ, ਬੁਗਜ਼, ਕੀਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ, ਗਰੂਰ ਤੇ ਤਕੱਬੁਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੰਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਨਕਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਤਸਵੁਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੂਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਕੱਬੁਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੱਕ ਆਰ ਬਾਈ ਕਰੁਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਖਾਨਕਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मुसद्दक़ शकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह मुहीउद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੜੋ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾਨਕਾਵਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਤਾਲੀਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ख्वाजा मोइनुद्दीन ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਫਸ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਫਸ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਜ਼ਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਕਰੁल्लाह ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਦੁਲ ਵਜੂਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼, ਤਹੱਜੁਦ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਦੀਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾਨਕਾ 'ਚ ਰਾਹੇ ਸਲੂਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਰਬੀਅਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕੀਅਤ ਨਫਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਵਜ਼ੂ ਰਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਵ ਤੇ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮੁਸੂਦਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਬੀਆ ਮੁਰਸਲੀਨ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਫ ਐਂਡ ਔਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖੋ। ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਤਜ਼ਕੀਆ ਤਾਂ ਨਫਸ ਦਾ ਬਾਇਸ ਸਹੀ, ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਨਫਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਾ ਗੀਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਝੂਠ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇਸਲਾਫ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੇ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਵਜ਼ਕੁरुल्लाह ਕਸੀਰਨ ਲਅੱਲकुम तुफ़लिहून। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਆ ਕਰੋ, ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਿਹੀ व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। 3 जगह पे तज़किया नफ्स की गल हुई कि आयतों की तिलावत करो और किताबों हिकमत की तालीम दो और इनका नफ्स पाक करो, इसका तज़किया तो नफ्स करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने 4 काम में किए। तज़किया ऐसे तरीके नाल साहबा किराम ने भी यही तबलीग तदरीस का काम किया। बिल्कुल। औलिया अज़ाम की हिस्ट्री देख लो, उन्होंने भी तालीम जिन्नी देर तक तज़किया होएगा, क्योंकि तज़किया नफ्स ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਫੀਆ ਕਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਤੇ ਤਸਫੀਆ ਕਲਬ ਜਦੋਂ ਅਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਜੱਲੀਆ ਰੂਹ ਅਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤਜੱਲੀਆ ਰੂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੁਨ ਤੇ ਫਯਕੁਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਤ। फिर कहता खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬਹੁਤ ये ਸ਼ੁਕਰੀਆ, चीज़ें ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਖਤਤਾਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਖਸੂਸੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਇਹ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਬਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਪਾਏ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਬੂਹਾ ਢੋਲੋ ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਜਾਣਾ, ਖੜ ਜਾਣਾ। अगर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हो सकती है तो मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग एक जगह इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। हुसैन सब का नारा जड़ा है वो किस तरह साढ़े सारियां दी जिंदगियां ते अमल पैरा हो सकता है और एक पुरअमन मुआशरे की तरफ जड़ा है असी वध सकते हैं। इस नज़रिए इस पैगाम के नाल अज का प्रोग्राम वह अख्ताम करने। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होएगी। रब रखा।